ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਈਸੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾੜਤਾ ਹੈ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। 29 ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। The bench also conveyed the committee's observations that Government of India was not cooperative. I am sorry to say, but there is a line in the report saying the Government of India was not cooperative, Chief Justice of India remarked. ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਸਮਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने इजराइल नाल डील करके पैगासस मालवेयर खरीदी ते इस नूं अपने विरोधियों के टैलीफोन और कंप्यूटर्स विच जिहड़ा फिट किया। सो सुप्रीम कोर्ट वालों इस दी खोज पड़ताल करन लई एक जजां दा पैनल बनाया गया सी। उस पैनल ने अपनी एक रिपोर्ट विच कहा है कि भारत सरकार ने पैनल नाल बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, एक कहानी असी बचपन च सुनते होंगे सी कि एक डेयरी फार्म च जिथे बहुत सारे पशु रखे हुए सी, उत्थे 100 शेर, उन्होंने जमाने शेर दे नाल कहानी हुंदी सी। अच्छा। कि ये जिहड़ा उस सारे दा जिहड़ा खाने दा खर्चा इन्ना हुंदा सी, पर दुध दे हवाले नाल सी कि इन्ने जिहड़ा वो लीटर उस चों बाहर जाता सी, 500 ਜਾਂ किन्नी फिगर सी। उन्होंने कहा भी फिर उन्होंने देखा कि भी नहीं, ये डंगर तो बड़े दुधारू ने और ज़्यादा होना चाहिए, ये गड़बड़ कर रहा। उन्होंने जिहड़ा एक इंस्पैक्टर रखा उस दे उत्ते कि भाई इसनूं चैक करो कि भाई किन्ना है, तो जे 500 लीटर हुंदा सी ते वो 480 रह गए। उन्होंने लग्या भी ये की गड़बड़ है। उन्होंने एक इंस्पैक्टर होर रखा उहदे ते भी चैक करन नूं, ते वो 450 लीटर रह गए। सो कहानी ये सी कि अल्टीमेटली कि भी ये जदों तुसी चोरां दे वाड़े च वड़ जांदे हो, जे चोर नूं जवाबदेह बनाउण दे लई कोई उत्ते रखोगे तो वो भी क्योंकि चोरां नाल रलिया हुंदा है। और जदों उन्होंने इनक्वायर उन्होंने कहा जी अगे वाकई 500 लीटर सी, जिहड़ा नवां इंस्पैक्टर आया उन्होंने भी तो 20 लीटर उहदे घर लई तो चाहिए, बाकी तो वही चल रहा है जो पहले का चल रहा है। जो नवां आया उसका भी विच ऐड हो गया। सो ये मैं समझदा भी जिन्हें भी ये कहानी बनाई है तो वो जिवें निराज चौधरी बंगाली राइटर यूके बेस्ड ने कहा सी कि एवरी इंडियन इज जेनेटिकली करप्ट। ये कहानी तो इनू ही शो करती है कि नो मैटर तुसी सिस्टम नू अगों मोड़ लो, पिछों मोड़ लो, अल्टीमेटली ये जिहड़ी जेनेटिकली करप्शन वड़ी हुई है ये निकलनी नहीं है, इवें ही रहना। हुण जदों जिन्हां ने भी डेमोक्रेसी वर्गा ये खूबसूरत कॉन्सैप्ट, हालांकि इसका क्रेडिट तो ग्रीक लैंदे ने, ओल्ड ग्रीस 2500 साल पहला, और सिटी स्टेट्स और इंडिपेंडेंट और फैसला लैंड का। हालांकि जिहड़ा 20वीं सदी का सब तो वड्डा गुंडा झूठा खूनी मोदी है, वो कहता है ये ठीक नहीं है कि भी इंडिया नूं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। कहना हाँ लार्जेस्ट तो है पर इट एप्रोप्रीएट नहीं है। एप्रोप्रीएट ये है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि असी सारे ही जिन्ने जमहूरीयत उन्हां दी मां है कि असी डेमोक्रेसी नूं जन्म दिता है। हुण चलो जदों असी बाहरली डेमोक्रेसी दी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल गल करते हैं तो ये लैजिसलेचर लोगों को वोट का हक हुंदा है, बराबरी का हक हुंदा है। फिर जिहड़ी लैजिसलेचर बनती है विधानका वो कानून बनाती है। फिर ज़ाहिर है अदालती सिस्टम हुंदा है, अदालती निज़ाम जिहदे थल्ले उन्हां कानूनां नूं इंटरप्रेट करदा है और अदल लफज जस्टिस वो दिंदा है। फिर ਜਦੋਂ फोर्थ पिलर ਜਦੋਂ मीडिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ प्रिंट मीडिया ही सी लंबा वक्त, फिर ज्यों-ज्यों ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਬਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਸੀ, ਵੁਡਰੋ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਨਿਕਸਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਟਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਨਿਕਸਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਸੈਟ 2013 'ਚ ਦੇਖੋ, 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਰਿਸਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸੀਤ ਜਿਵੇਂ ਢਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਓ, ਮਾਰੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਿਹਦਾ
ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਔਰ ਪੈਗਾਸਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ ਆਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੋਸਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਈਸੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾੜਤਾ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਤਾਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, 80+ ਈਅਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਬਾ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ 1-to-1 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ 30,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ G2 ਤੇ G5 ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਜਾਲੀ NGOs ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖੜਪੈਂਚੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੌਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਠੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 29 ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
the bench also conveyed the committee's observations that government of India was not cooperative. I am sorry to say, but there is a line in the report saying the government of India was not cooperative, Chief Justice of India remarked. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡਾਈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਫੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਫੇਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਡ ਐਨਵੈਲਪ ਵੀ ਜਾਂ ਸੀਲਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਸਮਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 29 ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 84 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋਏ, 2002 ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।